नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण स्वागत जनाऊँ सबुबले दुखर कथा कहे आ दुखी मणि सहित कथा ही आपण पाखे दुख भी जनाए किंतु आजिर भिडटी गोटे सुख उपर जाते सुखर जाऊँगी आपण मैंने विश्वास ही करें भाई सत कहला कि मिछ कहला आसतु भिडटी स्टार्ट करिया। भिडटी आज बेसी लंबा हेनी बहुत जल्दी हो भिडटी एत कहानी ना जोटा कि लंबा हो आसतु भिडटी स्टार्ट करिया। झीटीए डॉक्टर पाठ पढ़ुला बहुत कष्ट करी पढ़ुला ता जीवन में क्या भल सी पाई नथिला कि भल पाई भी नाही तांको घर पाखे गोटे प्रस्ताव आसीथिला जो प्रस्ताव कि तांको घर पाखे जन विश्वास कर माने पसंद करके ताकू बाहर रेडी होते जी रेडी होते सी पुआटा भी गोटे इंजीनियर अच्छी आउ से जो झीटा अच्छी सी भी गोटे मास्टर अच्छी तांकर सब देखा चाह होता सब होता है कौन टे खुड़खाड़ हो झगड़ा आंटी लगे बाहटी से भांगी जाता भांगीगला कई कही कि एठी जड़े झी अच्छी झीटी बहुत भल देखापी आउ लक्ष्मीपति परी रूप बहुत सुंदर झीट देखापी घरे तुम जा पचारे से झील को बाहर करके घर को आण बहुत सुंदर हम झीटी डॉक्टर अच्छी भविष्य में तुम किसी लोक तो सम्मान पाइब झी चाकरी कर आपन को शोभा पाइब ये कहला सी भी घर जो खुड़खाड़ धड़धाड़ लगे क्या कटे लगी कौन हो कौन ना सी अलग कथा मुझे तो कहीपरि से जो झगड़ा रानी लगे या घर आसिक कथा घर कथा याकर भी राजी होते कहीं झील जेहेतु डॉक्टर पढ़ुची पुओ भी इंजीनियर अच्छी घर भी राजी राजी है झील दीज झील पुओ दीज देखा चाहला भितर नंबर दिया निया प्रेम संपर्क बढ़िला कथबार्ता हेले सबकि है सी झी गलानी पढ़ाई प्राय छुट्टी नहीं 6 मास खंडे भितर देखा चाहला बुलाबुली कले बुलाबुली करिया भितर मो पाखे गोटे छोट कथा आपण मैंने तो बाहे मुझे जानी किंतु आपण मैंने यही भूल कहीं कर जो भूलटा कि बाहला पूर्व तुम लज जा सब कांड कर जहाँ भी हो से मैंने लज गले लज गला भितर एमती मिसिले घरे कहले कि से दी जन बाहे जुआड़े बुलाबुली करूँ दी मन दी प्राण एकाठी करूँ कि दी जन को बुझंतु बाप माँ चाहिए सी भी जेहेतु सी भाविले बाप माँ किसी कहना आम हिसाब से आम जा लज को एत मात्रा गले पिला दीटा रहीगला माने दीदी थर पिला रहीगला दीदी थर से मैंने काटिदेले मेडिसिन खाई काटिदेला देखिले माने सेटा भाविया दरकार आमे जदि बाहा आगु को पिलाटे रोचे आम काटा कहीं काटिदेले कल सका जब आम नहब तुम डॉक्टरटा होगी काटो ताने साधारण लोक कौन करेंगे जहाँ भी हो आ डॉक्टर तो जेहेतु होना से लगी से पदक्षेप भूल पदक्षेप नेले ता कथा तो अलग कथा आम से कथा किसी कहीपरानी से कथा छाड़ू एमती बीतीगला 8 मास 9 मास वर्षे बीतीगला वर्षे बीतीगला पुअर मन कौन है कौन ना मुझे कहीपरि तापर घर लोक कहला मुझे झील को बाहेबिनी कहला बाहेबिनी कहीकि सी तार पूरा पूरा 6 मास गैप 6 मास ब्लॉक कर रखला ये झीटी पूरा पागल परी बालुकेश्वर कति गला सेठी गाँव में ग्राम देवती अच्छा से मानसिक गला गुणिया पाखक गला आस्ट्रोलोजर पाखक गला आस्ट्रोलोजर कहले सी ते धोखा देदेला अन्य आड़े झील सहित गपुची ते भल पाइबन तो कतरू जी सब लुटिया कथा लुटि नेला जहाँ सब सी गोटे प्ले बॉय थिला नुआ नुआ झील सहित मिसब इज्जत सहित खेल जी मजा नवा कथा मजा नहीं जीव फेर ते छाड़द एमती कहला ता माइंड आउरी डिस्टर्ब होगा गोटे गुणिया पाखक गला गोटे गुणिया कहला मु देखिपार्छु एठू सी गोटे झील सहित होटेल जाइए सी भी एमती कहला ता माइंड आउरी डिस्टर्ब होगा देख कहीं हेनी ना झीटी पूरा पवित्र थिला जो थिला सब देह मन प्राण ताको सबू दे देथिला दुईटी माने लज एते थर जाइथिले दुईटी पिला नष्ट करथिले कहीं सी पागला हेनी तापाई सी बहुत पागला है हेटी गला बालुकेश्वर कति गला मानसिक कला सेठी मानसिक कला कौन प्रकार फलाफल हो नाला जगन्नाथ जाकि आमर
ବିମଳା ମାଙ୍କ ଅଧରେ ମାନସିକ କଲା, ସେଥିରେ ବି ତଥାପି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ା ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇଦେବି। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ବିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା। ବିଷ ଖାଇଲା, ବହୁତ ତା ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। କାହାଣୀ ନାହିଁ କହିକି ସବୁ ବାହାରିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟରେ ଭାବିଥିଲି କହିଦେବି ବୋଲି, କାହାଣୀ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି କାହିଁକିନା ସେ ଭଉଣୀଟି ଶୁଣିଲେ ଫେରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ତଥାପି ସେ କହିଛି ଏତେ କହିବନି, ଯେତିକି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେବ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତା କତୁରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ବିଷ ଖାଇଦେଲା। ବିଷ ଖାଇଦେଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ 7-8 ଦିନ ରହିକି ଫେରେ ଭଲ ହେଇକି ଫେରିଲେ। ତା ବାପା ମାଆ ତାକୁ ସବୁ କାନ୍ଦି ପକାଇ ବୁଝେଇଲେ, ଦେ ମା, ତୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଝିଅ ତ ଭୁଲ କରିଛି। ବାପା ମା ଆଗରେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ। ଯଦି ଭୁଲ କରିଛୁ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ଆମକୁ କଥା ଦେ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାହାର କରିବୁ ତୁ ସେଇଠି ବାହା ହେଇଯିବୁ। ତୁ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଳା, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ତାପରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁଝି ବୁଝାକି ଆଇଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଜମା ସେଟ୍ ହେଲାନି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିଲାନି। ଯୁଆଡ଼େ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଫେଲ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ସେ ପଳେଇଲା। ଥିଲା ସେ 70 କେଜି, ହେଇଗଲା 45 କେଜି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଝଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସକ୍ସେସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି, ସିଏ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଏମିତି କେମିତି ଅସୁବିଧା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ କହିଲି ସେଇ କାହାଣୀ ସବୁ କହିଲା। କହିଲା ଏମିତି ଭାଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅ, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଫେରି ପାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କ'ଣ କୁହ, ସବୁ ଯାକ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। କହିଲା ପରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ନାଁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭଉଣୀ ଦେଖ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଇ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ନା ସେଇ ଝିଅ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟି ତା କତୁରୁ ଲୁଟିକି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ସେ ଟିଚର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ଏଯାଏଁ ହେଇନି, ଟିଚର ହେବାର ଅଛି। ଲୁଟିକି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ସେ ତା କତିରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଫେରିବା ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ଲାଗି ପୂଜା କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତୁମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା, ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ, ଦୀପ ଜାଳିବା, ଯାହା ସବୁ ରାତି 3ଟାରେ କହିଥିଲି, 5ଟାଙ୍କ ନିୟମ, 5ଟାଙ୍କ ଉପାୟ, ସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ଉପାୟ ମୁଁ 5ଟାଙ୍କ ଉପାୟ କହିଛି, ସେ 5ଟାଙ୍କ ଉପାୟ ସେ ସବୁ ଯାକ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସବୁ ଉପାୟ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି, ସେ ଭାବିଲା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କଲେ ତମେ ବି ସେମିତି କଲ, ଆଉ ତମ ଏ କଥାରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲାନି ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମୋତେ ଠକିଦେଲେ, ତମ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ଥିଲା, ତମେ ବି ଠକିଦେଲ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୁଁ ଯେଉଁ 5ଟା ଉପାୟ କହୁଛି, ସେ 5ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ମହୁ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଅଗୁର, କେଶର, ଜାଇଫଳ ସବୁ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼େଇକି ତୁମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାର। ଇଏ ହେଉଛି 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଦୀପ ଜାଳିବ 7 ଦିନ ସକାଳ ସଞ୍ଜ, ସେ କଥାଟା ବି ହେବ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଯେଉଁଟା ମିଳାମିଶା ହେଇଛି ତମର ତାଙ୍କର, ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ, କିଛି ରଖନି। ସେ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର କଥା। 4 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପୂଜାରୁ ବ୍ଲକ୍ କର। ବ୍ଲକ୍ ନ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ହେବନି। ଯାହା ମୋର ପ୍ରୋସେସ୍, ଯାହା ମୋର ପ୍ରୟାସ, ସେ ପ୍ରୟାସଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ପ୍ରୟାସରେ ଗଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। 5 ନମ୍ବର ଉପାୟଟା ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିକି, ସେଥିରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଜିନିଷଟି ଫୋନ୍ରେ କୁହାହେବ, ସେ ଜିନିଷଟି କେବେ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିବିନି, ସେଟା ମୁଁ କହିଥିଲି। ସିଏ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାଟାରେ ଯେଉଁ ସୋମବାର ରାତିକି ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏତିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଣେଇଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ରାତିରେ ସବୁ ଖାଇଦିଏ, କେଉଁଦିନ ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଉପାସ ରହିନି, ସବୁ ରାତିରେ ଖାଇଦିଏ, ସବୁ ସୋମବାର ତମେ କହିଲା ପରେ ବି କିଛି ହୁଏନି। ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ରାତିରେ ବି ଖାଇଦିଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର ଭଉଣୀ, ତମେ ଛୁଟିରେ ପଳେଇ ଆସ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସି ମୋତେ 21 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, 3ଟା ସୋମବାର ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଆଉ ଅରୁଆ ଖାଇବ ସୋମବାର, ରାତି କିଛି ଖାଇବନି, ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିକି ଦେବି ବୋଲି ମୋର 100%, 1000% ମାନେ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବଣ୍ଡ ପେପରରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡ ପେପର ଲେଖିଦେବି, ସେ ଫେରି ଆସିବ। ନ ଫେରି ଆସିବ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନାହିଁ।
ଏତିକି କହିଲି। ସିଏ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରବିବାର ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆସିକି ବାହାନା କରିକି 21 ଦିନ ରହିଗଲା। ଦେହ ପା ଖରାପ କହିକି 21 ଦିନ ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଗଲା, 2ଟା ସପ୍ତାହ ଗଲା, 3ଟା ସପ୍ତାହ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାକୁ ସିଏ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ ତମ ଲାଗି ଆମ ଝିଅ ବିଷ ଖାଇକି ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆସିକି ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେସବୁ ଆଉ ତମ କଥା ଶୁଣି ହେବନି କି ତମକୁ ଆମ ଘରେ ଦେଖି ହେବନି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ। ସେ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼ିକି ତା ବାପା ମାଆ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼ିକି କହିଲେ ନା ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ବୋହୂ କରିବୁ, ଯାହା ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି। ଫେର୍ ଲୋକ ବସେଇକି ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ମାନେ ପୁଅ ଆଣ୍ଠେଇକି ଭୁଲ ମାଗିଲା ଝିଅକୁ ବାପକୁ। ସେ ଝିଅକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଝିଅକୁ ବାପା ମାଆ ଏ ଘର ଲୋକ ସେ ଘର ଲୋକ ମାସେ ଛାଡ଼ିଲେ କହିଲେ ସିଏ ମିଶନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ବାହାଘର କରିବା, ଯଦି ନ ରହିବ ବାହାଘର କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ସିଏ ତମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବ, ତମ କତିକି ଫେରି ଆସିବ। ଗୁଣିଆ ଟୁଣିଆ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଯେଉଁ ସବୁ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ପଇସା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଇ କାହା କତିରୁ ପଇସା ମାଗୁନି କି କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁନି କି କହୁନି ଏତିକି ଦିଅ ସେତିକି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରାଇବାର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। କହିନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ମାସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖିଲେ, ଚାହିଁଲେ, ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯିବ ଏଇ ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଦବା ନେବା ସରିଗଲାଣି। ଡିମାଣ୍ଡ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଆଉ ଚେନ୍ ମୁଦି ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଚେନ୍ ମୁଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାବଦକୁ 50,000 ଏଇସବୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ସେ ଝିଅ ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଛି। ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ବାହାଘରକୁ। ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ଆସିବ, ନ ଆସିଲେ ହେବନି। କାହିଁକିନା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି କି ତମେ ହିଁ ମାନେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବିପଦକୁ ତମେ ହିଁ ଟଳେଇ ଦେଇଛ। ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ବାହାଘରକୁ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଏ ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।